everyone. Welcome to Shiksha classes. Upcoming Guwahati High Court Junior Administrative Assistant Exam আমি যে mock test discuss কৰি আছিলোঁ আজি তাৰ 9th number mock test লৈ আহিছোঁ আজিৰ টেষ্টত আমি এড কৰিছোঁ ইংলিছ আৰু কম্পিউটাৰৰ প্ৰায় 20টা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেন্ট চাইছে কুৱেশ্যন কেইটা এড কৰিছোঁ আহক এতিয়া আজি ডিসকাশন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দিয়া আছে select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence. Eta sentence dia ase tat eta underline portion ase aru ei underline portion tok tolotia kuntu option e substitute koribo etu khudise dia ase sentence to the performance of our players was worse than I had expected aru option keta dia ase the bad as tar pisot worse than worst as aru no substitute required sentence to koise je the performance of our players mane amar kheloi khokolor ji performance asile etu was worse than I had expected iman be asil je moi bhabat koi bahut beshi be asile eta I worse than nor thait belek kuntu option khap khabo etu khudise jodi ami sentence to saw yate দুটা বস্তু কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে পাৰফৰম্যান্স অফ आवर প্লেয়াৰ্স আৰু মোৰ এক্সপেক্টেশন যেতিয়া দুটা বস্তুৰ মাজত কম্পেয়াৰ হয় তেতিয়া কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ হ'ব ইয়াত যেটো ওয়াৰ্ডছটো সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত আছে গতিকে সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত নহব আৰু কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব অপচন বি worse than মানে the performance of our players was worse than I had expected. Option B is a correct answer. Next question. Select the most appropriate synonym of the given word abandon. A abandon শব্দটোৰ synonym খুদিছে মানে সমাৰ্থক শব্দ যেটোৱে একে অৰ্থ বুজোৱা হ'ব লাগিব retain support cherish আৰু forsake যদি abandon শব্দটো চাও ইয়াৰ meaning টো হ'ব leave or give up on someone or something যেতে কোনো বস্তু বা কোনো ব্যক্তিক এৰি দিয়া হয় তাক abandon বুলি কোৱা হয় এতিয়া আছে অপচন আছে যেটো সিনোনিম কৰিছে অপচন আছে retain মানে লগত ৰাখা গতিকে নহব support মানে সহযোগ কৰা নহব cherish মানে উৎসাহিত কৰা বা উদযাপন কৰা তেনেকুৱা অৰ্থত ব্যৱহাৰ গতিকে forsake শব্দটো একে অৰ্থ বুজায় যে live or give up on someone or something forsake শব্দটো হ'ব ইয়াৰ correct answer option D next question select the most appropriate antonym খুদিছে ইয়াতে antonym মানে হৈছে বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ আৰু অৰ্থ হৈছে humble মানে হৈছে নম্ৰ এতিয়া ইয়াৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা হ'ব হলে নম্ৰৰ অপোজিট হ'ব লাগিব যেনেকে অহংকাৰী বা অভদ্ৰ তেনেকুৱা হ'ব লাগিব আমি চাও কোনটো ওয়াৰ্ডে বুজাই আছে অপচন এ মডেস্ট আছে মডেস্ট মানে হৈছে বিনয়টো সমাৰ্থক শব্দ হৈ যাব তাৰ পিছত আছে মিক মানে হৈছে নম্ৰ তাৰ পিছত আছে পলাইট মানে হৈছে ভদ্ৰ এই গুটেই কেইটা ইয়াৰ সিনোনিম হৈ যাব আৰু এৰোগেন্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে অহংকাৰী গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব এৰোগেন্ট অপচন ডি ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো select the most appropriate meaning of the given idiom এটা idiom দিয়া আছে তাৰ most appropriate meaning to খুদিছে to leave no stone unturned ইয়াৰ চাৰিটা অপচন দিয়া আছে কোনটোৱে ইয়াৰ meaning to ভালকে বুজাইছে ক'ব দিছে to leave no stone unturned মানে হৈছে আমাৰ হাতত যিমানখিনি ৰিসোৰ্স বা এনেকে কয় যিমানখিনি available resource আছে আমাৰ হাতত যিমানখিনি resource উপলব্ধ আছে সেইখিনিৰে ট্ৰাই কৰা যে আৰু যিমান resource আছে সেই গুটেইখিনি লৈ যিমান পসিবিলিটি আছে লগত প্লাস পসিবিলিটি যিমান পসিবিলিটি আছে সেই গুটেইখিনিৰে ট্ৰাই কৰা যাতে প্ৰবলেমটো সলভ হয় বা আমি আমাৰ যাতে আমি যেই আমাৰ গোল বা এইম হয় তাত উপনীত হ'ব পাৰো ইয়াত correct answer to hobo here option kita sailo to try very possible way to achieve something dar bisot ase to be very superstitious etu no hobo work in a garden no hobo aru ase search for hidden treasure option a correct answer hobo to try
very possible way to achieve something মানে to leave no stone unturned meaning হৈছে option A. Next question, identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. এটা sentence আছে তাত কোনখিনি grammatical error আছে খুদিছে. The furniture in this room are very old and needs to be replaced. এটো sentence দিয়া আছে ইয়াত grammatical error কোনখিনিত আছে in this room the furniture needs to be replaced নে are very old কোনখিনিত আছে খুদিছে. এটা যদি আমি sentence to চাও sentence to আমাৰ subject আছে furniture. Furniture যেহেতু কি হয় uncountable noun হয় uncountable noun যেতিয়া uncountable noun হয় তাৰ লগত singular verb use হ'ব আৰু ইয়াত আছে are আৰৰ ঠাইত is ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব গতিকে অপচন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ are very old মানে এইখিনিত ভুল আছে যদি এটো is থাকিলে হয় তেন্তে কাৰেক্ট হ'ল হয় তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন select the most appropriate meaning of the given idiom to hit the nail on the head idiom to দিয়া আছে to hit the nail on the head আৰু ইয়াৰ meaning কি খুদিছে to describe exactly what it is causing a situation আৰু আছে to do manual labor to make loud noise to punish someone to hit the nail on the head ইয়াৰ meaning to যদি চাও ইয়াৰ meaning to হৈছে মানে কোনো যেতিয়া কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি নিজৰ মতামত ধৰো তেনেকুৱা অৰ্থত যদি আমি চাও কোনো বিষয়ত মতামত ধৰো মানে গোটেই সম্পূৰ্ণ সত্যটো যাতে আমি খৰচি মাৰি ক'ব পাৰো তেনেকুৱা অৰ্থত ব্যৱহাৰটো hit the nail on the head আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন A to describe exactly what it is causing a situation তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চন one word substitution আছে one who does not believe in the existence of god এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা কৰিছে আৰু দিছে যে one who does not believe in the existence of the god মানে যিজনে ভগৱানৰ উপস্থিতিত বিশ্বাস নকৰে ভগৱান যে আছে সেই কথা বিশ্বাস নকৰে ইয়াৰ পৰা কোনটো হ'ব কৰিছে দি আছে অপচন এ ফেনেটিক ফেনেটিক মানে হৈছে ধৰ্মান্ধ গতিকে এটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব নাই ধৰ্মান্ধ হ'বলৈ হলে তেওঁ ভগৱানৰ অৱস্থিতি তেওঁ উপলব্ধি বিশ্বাস কৰিবই লাগিব তাৰ পিছত আছে টেষ্ট মানে হৈছে আস্তিক তেওঁ ভগৱান বিশ্বাস কৰে তাৰ পিছত আছে এগনষ্টিক মানে হৈছে অজ্ঞানবাদী তেওঁ ভগৱান বিশ্বাস কৰা নপৰাৰ লগত কোনো কথা নাই আৰু এথিষ্ট মানে হৈছে নাস্তিক তেওঁ ভগৱান বিশ্বাস নকৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন সি এথিষ্ট ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চন find the part of the sentence with an error এটা sentence দিয়া আছে কোনখিনিত ভুল আছে কৰিছে he is the most tallest boy in our class তেওঁ আমাৰ ক্লাছৰ আটাইতকৈ ওখ ল'ৰা এতিয়া ইয়াত কোনখিনিত আছে কৰিছে he is the most tallest তাৰ পিছত আছে boy in our class চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব কৰিছে ইয়াতে যেহেতু tallest অলৰেডি ইউজ হৈ আছে tallest যেহেতু superlative ডিগ্ৰীত ইউজ হৈ আছে superlative ডিগ্ৰীত ইউজ হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ লগত যদি আমি most এড কৰো তেন্তে ইট ডাবল সুপাৰলেটিভ হৈ যাব ডাবল সুপাৰলেটিভ আৰু যেটো গ্ৰামাটিক্যালি কাৰেক্ট নহয় ইনকাৰেক্ট হয় গতিকে ভুলটো আছে অপচন বি most tallest এটো হ'ব লাগিছিল he is the tallest boy in our class ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চন select the most appropriate synonym খুদিছে adversity word to দিয়া আছে adversity অৰ্থ হৈছে দুৰ্ভাগ্য বা অপচন কিটা চাই লও সাকসেস ইয়াৰ যেটো সমাৰ্থক শব্দ হ'ব নোৱাৰে হ্যাপিনেস হ'ব নোৱাৰে prosperity হ'ব নোৱাৰে misfortune হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন ডি misfortune মানে হৈছে দুৰ্ভাগ্য অপচন ডি হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ next question দিয়া আছে fill in the blank hardly I had reached the station there's the train started ইয়াত খালি ঠাই পূৰ কৰা কৰিছে এই জায়গাত কি হ'ব then after then নে when
দিয়া আছে হাৰ্ডলি আই হেড ৰিচ দ্য ষ্টেচন দ্য ট্ৰেইন ষ্টাৰ্টেড যিহেতু ইয়াত হাৰ্ডলি আছে এইটো সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া চেণ্টেঞ্চ এটাত হাৰ্ডলি থাকিব ইয়াৰ পিছত সদায় ৱেন ব্যৱহাৰ হ'ব কিয় যেতিয়া দুটা ইভেণ্ট এটা হৈ যোৱাৰ লগালগ আনটো ইভেণ্ট ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া হাৰ্ডলি লগত ৱেন ব্যৱহাৰ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ৱেন মানে মই ষ্টেচন গৈ পাইছোঁ মাত্ৰ ট্ৰেইনখন ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে মানে মই গৈও পাইছোঁ ট্ৰেইনখনো ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেনেকুৱা অৰ্থাৎ অপশ্যন ডি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰপিছত আকৌ ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা সুধিছে আ পাৰ্চন হু ইজ আনএবল টু পে হিজ ডেপছ তেওঁ যিজন মানুহে তেওঁ নিজৰ ধাৰ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় বৰোৱাৰ মানে হৈছে যোনে ধাৰ কৰে তেওঁ পৰিশোধ কৰা নকৰাৰ লগত তেওঁৰ কোনো মতলব নাই বৰোৱাৰ কাৰেক্ট নহয় স্পেণ্ডথ্ৰিফ্ট মানে হৈছে যিজন খৰচী মানুহ খৰচী তেওঁ বহুত খৰচ কৰে তেওঁ নহয় লেণ্ডাৰ হৈছে যিয়ে ধাৰ দিয়ে তেওঁ কাৰেক্ট নহয় ইনষ্টলমেণ্ট মানে হৈছে অসমীয়াত দেউলীয়া বুলি কোৱা হয় ভালকৈ লিখি দিছোঁ দেউলীয়া যেতিয়া তেওঁৰ এছেটছ তেওঁ সম্পত্তিতকৈ যেতিয়া তেওঁৰ দিবলগীয়া সম্পত্তিতকৈ তেওঁৰ এছেটছতকৈ লাইবিলিটিজ যেতিয়া তেওঁ বাঢ়ি যাব তেতিয়াহে তেওঁ ধাৰ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তেতিয়াই তেওঁক দেউলীয়া বুলি কোৱা হয় ইনষ্টলমেণ্ট হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আকৌ ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন আ পাৰ্চন হু কেন ইউজ বোথ হেণ্ডছ ইকুৱেলি ভেৰি ৱেল এজন মানুহে যিজনে তেওঁৰ দুইখন হাত সমানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু সমানে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আনচাৰ অপশ্যন দিয়া আছে এম্বিডেক্সট্ৰাছ এম্বিভেলেণ্ট এম্ফিবিয়াছ আৰু স্কিলফুল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ এম্বিডেক্সট্ৰাছ এম্বি মানে হৈছে বোথ আৰু ডেক্সট্ৰাছ মানে হৈছে তেওঁ যি তেওঁ স্কিল আছে তেওঁ দুইখন হাত ব্যৱহাৰ কৰি যে কাম কৰিব পাৰে সেই স্কিলটো ডেক্সট্ৰাছ গতিকে এম্বিডেক্সট্ৰাছ হৈছে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াৰ পিছত কম্পিউটাৰ কুৱেশ্যন আছে which of the following is considered as the brain of the computer system কম্পিউটাৰ চিষ্টেমৰ ব্ৰেইন বুলি কাক কোৱা হয় এইটো ইজি কুৱেশ্যন অপশ্যন ডি চিপিইউটো হৈছে চিপিইউটো কম্পিউটাৰ ব্ৰেইন বুলি কোৱা হয় অপশ্যন ডি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন which protocol is used for sending emails over the internet ইণ্টাৰনেটৰ যোগেৰে ইমেইল চেণ্ড কৰিবলৈ কি প্ৰট'কল ব্যৱহাৰ কৰা হয় HTTP IP FTP নে SMPT ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি SMPT মানে ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে চিম্পল মেইল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰট'কল অপশ্যন ডি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন ইন নেটৱৰ্কিং হোৱাট ডাজ লেন ষ্টেণ্ড নেটৱৰ্কিঙত লেন যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিছে এইটো ইজি কুৱেশ্যন হয় লেন ফুল ফৰ্ম হৈছে লোকেল এৰিয়া নেটৱৰ্ক অপশ্যন বি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াৰ পিছত আছে which key is used to delete the character to left of the cursor কম্পিউটাৰত যেতিয়া কেৰেক্টাৰবিলাক আমি এনেকৈ লিখোঁ চাপ'জ আমাৰ কাৰ্চাৰডাল এইখিনিত আছে ইয়াৰ লেফ্টত থকা এই কেৰেক্টাৰটো ডিলিট কৰিবলৈ কোনটো কি ইউজ কৰা হয় ডিলিট এণ্ড এণ্টাৰ নে বেক স্পেচ আমি কম্পিউটাৰত কাম কৰিলে সদায় কাৰ্চাৰৰ লেফ্টত থকা কেৰেক্টাৰটো ডিলিট কৰিবলৈ বেক স্পেচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ অপশ্যন ডি হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ফাংচন অফ দ্য BIOS মানে হৈছে বেছিক ইনপুট আউটপুট চিষ্টেম এই বেছিক ইনপুট আউটপুট চিষ্টেম কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সুধিছে অপশ্যন ডি আছে টু ক্ৰিয়েট এ নিউ ডকুমেণ্ট টু প্ৰটেক্ট ফ্ৰম ভাইৰাছেছ টু ব্ৰাউজ দ্য ইণ্টাৰনেট টু ইনিচিয়েলাইজ হাৰ্ডৱেৰ ডিউৰিং বুট আপ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টু ইনিচিয়েলাইজ হাৰ্ডৱেৰ ডিউৰিং বুট আপৰ সময়ত হাৰ্ডৱেৰ ইনিচিয়েলাইজ কৰিবলৈ BIOS চিষ্টেম ইউজ কৰা হয় ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন a nibble is equal to how many bits nibble one nibble কিমান বিটছৰ সমান হয় 2 bits 4 bits 8 bits নে 16 bits আমি জানো যে 1 byte মানে হৈছে 8 bits আৰু 1 nibble হৈছে 1 byteৰ আধা মানে 1 byteত যেহেতু
8 বিটছ হয় গতিকে হাফ 8ৰ হাফ হ'লে হ'ব 4 কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপচন বি 4 বিটছ তাৰ পিছত আছে which generation computers use integrated circuits for the first time কোনটো জেনাৰেশন কম্পিউটাৰ ইন্টিগ্ৰেটেড সার্কিট ফার্স্ট টাইম ইউজ কৰিছিল ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ আমি কোন জেনারেশন কম্পিউটাৰত কি ইউজ হৈছিল আমি অলৰেডি এটা ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিছো গতিকে এটো বেছি ডিসকাস নকৰো থার্ড জেনারেশন ইজ এ কারেক্ট আনসার আৰু আপোনালোকে কমেন্টত জনাই দিব ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন আৰু ফোর্থ জেনারেশনত কি ইউজ হৈছিল কমেন্ট বক্সত জনাই দিব নেক্সট আৰু লাষ্ট কোৱেশ্চন হৈছে which component of the CPU is responsible for comparing two numbers CPU ৰ কোনটো কম্পোনেন্ট দুটা নাম্বাৰৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ হয় এটো হৈছে ALU arithmetic logic unit তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি আমাৰ লগত আকৌ আগলৈ এনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকিব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব কিবা যদি ডাউট থাকে আৰু আপোনালোকৰ লগৰ যিসকলে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকক ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং